પાટીદાર અનામત આંદોલનના પ્રણેતા હાર્દિક પટેલની રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાન બદલ ગઈકાલે ધરપકડ કરવામાં આવી છે। હાર્દિક પટેલની સામે પડદરી પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે। ત્યારે આજે હાર્દિક પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। રાજકોટના એસપી ગગનદીપ ગંભીરે જણાવ્યું છે કે રવિવારે જ્યારે હાર્દિક પટેલની અટકાયત કરવામાં આવી ત્યારે તે ઉછળીને કારમાં બેઠો હતો। તે દરમિયાન તેના હાથમાં રહેલો ત્રિરંગો તેના પગને અડકી ગયો હતો। हार्दिक पटेल ने गईकाले राजकोट जामनगर हाईवे परथी पकड़वामां आव्यो हतो। आ उपरांत हार्दिक जे कारमां सवार हतो ते कार पर जप्त करवामां आवी छे, तेमज तेना ड्राइवर विरुद्ध पण कार्यवाही हाथ धरवामां आवशे, कारण के ड्राइवर पासे ड्राइविंग लाइसेंस ज न हतुं। त्यारे आ समय दरमियान एमने द्वारा राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लईने पछी राष्ट्रीय ध्वजનું अपमान કરવામાં આવેલ હતું। और क्योंकि जो पिक्चर्स जोता खरेखर हार्दिकનું जो આ કૃત્ય હતું રાષ્ટ્રીય ધ્વજનું અપમાનનું કૃત્ય છે, જો કે આ કોઈ પણ રીતે એક અધિકારી તરીકે ચલાવી નહીં શકાય। આ બિલકુલ પગ સાથે અડાવીને રાષ્ટ્રીય ધ્વજને વારંવાર એમના પગ સાથે અડાવતા હતા। આ સાથે સાથે મારા ધ્યાન ઉપર છે મીડિયાના કોઈ માણસ ઉપર આ હાથમાં લઈને રાષ્ટ્રીય ધ્વજને મારતો હતો 2-3 વખત। એક બે ચેનલ્સને તો એમને બહુ પિન પોઈન્ટ કરીને બતાવવામાં આવેલો છે। तो आ बाबत में अमारा द्वारा तमाम पुरावा भेगा करवामां आवेला था, क्योंकि 2-3 कलाक आ जेटला हतो कि शुं पुरावा हता खरेखर थयो छे, क्योंकि अमे कोईने खराब करवा मांगता नथी। तो आ तमाम व्यवस्थित रीते तपास करता पुरवार थयो कि हार्दिक द्वारा राष्ट्रध्वजનું अपमान करवामां आवेलो छे और आ अनुसंधान में एमना विरुद्ध गुनो दाखिल करवामां आवेलो छे। ત્યારે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના કન્વીનર હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે તેમ છે। हार्दिक सामे सूरतना अमरोली पोलीस स्टेशन में राजद्रोहनो गुनो नोंधायो छे। 3 ऑक्टोबरे हार्दिके सूरत में पोलीस विभाग विरुद्ध उश्केरણીજનક भाषानो उपयोग कर्यो हतो। हार्दिके आत्महत्यानी चीमकी आपनार युवकने उश्केरता तेने 2-5 पोलीसवाळाने मारी नाखवानी सलाह आपी हती। तो आ साथे ज हार्दिके कह्युं हतुं के पाटीदार कदी आत्महत्या न करे। आ उश्केरણીજનक निवेदनने पगले डीसीपी मकरंद चौहाणे फरियाद नोंधावी छे। ते समये शहर पोलीस कमिश्नर राकेश अस्थानाए झोन 3 ना डीसीपी मकरंद चौहाण ने तपास सौंपी हती। डीसीपीए तपास पूर्ण करता आ मामले राजद्रोहनो गुनो बनतो होवानुं जणावी पोते ज आ अंगे अमरोली पोलीस मथकमां गुनो दाखल कराव्यो छे। आ मामलो गंभीर होवाथी हवे तेनी तपास सूरत शहर क्राइम ब्रांच करशे तेम जणाई रह्युं छे। कल शाम को 6:15 बजे अमरोली पुलिस स्टेशन में हार्दिक पटेल के विरुद्ध में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। सेक्शन 124A आईपीसी, 153A आईपीसी, 505 सबसेक्शन 2 आईपीसी, 506 आईपीसी, रेड विद 115 आईपीसी सरकार की तरफ से फरियाद दाखिल की गई है। हमारे डीसीपी जोन 3 है मकरंद चौहान, उन्होंने फरियाद दाखिल करी है। दर्शक मित्रों, हमारी विशेष जे रजूआत है तेमां खास करीने चर्चा माटे जाणकारी आपवा माटे आपणी साथे 2 मेहमान उपस्थित है स्टूडियो में। राहुलभाई राजपूत के जेवो क्रिमिनल लॉयर है गुजरात हाईकोर्टना, आपनुं स्वागत है। अने साथे जोड़ाया है वरुण पटेल के जेवो प्रवक्ता है एसपीजी अमदावादना। आप बंनेनुं स्वागत करूं छुं। सौप्रथम हूँ आपने पूछवा मांगीश राहुलभाई, जे रीते समग्र घटना गईकाले बनी तेमां खास करीने राष्ट्रध्वजनुं जे अपमान थयुं छे, राहुलना पगे राष्ट्रध्वजनुं अडीने अपमान थयुं छे, त्यारे ते मुद्दे जे प्रमाणे आप लॉयर छो तो कायदाकीय भाषामां आ कई रीते गुनो बने? ऑफकोर्स हूँ कहीश के राष्ट्रध्वजનું જે રીતે અપમાન કરવામાં આવ્યું છે, જે રીતે મતલબ હમણાં ગગનદીપ ગંભીર છે ત્યાંના એસપી છે, એમણે કહ્યું કે જે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ એમના હાર્દિક પટેલના પગને અડતો હતો વારંવાર, અને એમણે મતલબ શું કહેવાય એને એક દંડા તરીકે યુઝ કરીને પ્રિન્ટ આઉટ કર્યું હતું મીડિયાના 2-3 માણસો પર। તો ઓફકોર્સ એ એક રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાન સમાન ગણાય, કારણ કે રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમા જળવાવી બહુ જ જરૂરી છે। અને જે એક્ટ છે પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્સલ્ટ ટુ નેશનલ ઓનર એક્ટ 1971 એના મુજબ મતલબ શું કહેવાય આ રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાનનો ગુનો બને છે, અને આગળ મતલબ શું કહેવાય એની એક પર્ટિક્યુલર સજાની જોગવાઈ છે, બરાબર। તો એ મુજબ કાર્યવાહી આગળ પોલીસ કરશે, પણ જે રીતે રાષ્ટ્રધ્વજને પગથી અડાવવું એ એક ગંભીર વસ્તુ કહેવાય અને રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કહેવાય। એટલે રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમા નથી જાળવી, એટલે રાષ્ટ્રધ્વજની
ગરિમા જાળવવા ના બદલ ગુનો બને છે એમની સામે. જી બિલકુલ. રાહુલ, ફરી એકવાર આપને હું પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે ગઈકાલે ઘટના બની, જે પ્રમાણે પડદરીમાં, રાજકોટના પડદરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો પણ નોંધાયો અને જે પ્રમાણે રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાન બદલ કેસ, જે પ્રમાણે આપે જણાવ્યું કે ચોક્કસથી તે કેસ થઈ શકે, ત્યારે કયા પ્રકારની તેમાં સજાની જોગવાઈ હોય છે? એની અંદર મતલબ શું કહેવાય, એ રીતનો ગુનો છે કે એની અંદર એક પર્ટિક્યુલરલી ગાઈડલાઈન આપેલી છે. એની અંદર પહેલી વખત અપમાન કરતા હોય ત્યારે એક વર્ષ સુધીની અંદરની સજાની જોગવાઈ છે. એના પછી બીજી વખત કરે ત્યારે એનાથી સજા વધી જતી હોય છે અને ત્રીજી વખત કરે ત્યારે સજા વધી જતી હોય. એટલે આ પ્રકારની એક પ્રોપરલી ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે એ એક્ટની સેક્શન 2 ની અંદર. એટલે એ મુજબ પછી આ ફર્સ્ટ ટાઈમનો છે એટલે એ મુજબ જે પ્રકારે ગુનો સાબિત થશે એ પ્રમાણે કોર્ટના હાથમાં છે કેટલી સજા કરવી. જી બિલકુલ. વરુણભાઈ, આપની પાસે હું આવીશ. જે પ્રમાણે ગઈકાલે ઘટના બની, એક બાજુ કહેવામાં આવતું હતું કે જો મેચની સ્ટેડિયમની અંદર જો અમને પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે, પાટીદારોને પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે, તો બહાર લગભગ અમે 50,000 જેટલા પાટીદારો ભેગા થઈને ત્યાં બહાર આંદોલન કરીશું. આપને લાગે છે આ સમગ્ર વસ્તુ યોગ્ય? કારણ કે મેચ, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મેચ જ્યારે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાતી હોય ત્યારે આ પ્રકારનું જે અનામતનું આંદોલન છે તેને તેની સાથે સાંકળવું આપના મતે કેટલું યોગ્ય છે? પહેલી તો વસ્તુ, હું ગુજરાત પોલીસ અને ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપીશ કે એમને દેશના અને રાજ્યના કાયદો અને વ્યવસ્થાની બહુ ચિંતા છે. એમને રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાનની બહુ ચિંતા છે. એમને જેટલી તત્પરતા ભાઈ હાર્દિક ઉપર કેસ કરવાની દાખવી છે, એટલી જ તત્પરતા એમના માનનીય વડાપ્રધાને રાષ્ટ્રધ્વજ દ્વારા પોતાનો પરસેવો અને મોઢું લૂછ્યું હતું એ કેસમાં પણ રાષ્ટ્રધ્વજના અપમાનનો ગુનો દાખલ કરવાની તત્પરતા દાખવે, જો એમને કાયદો અને વ્યવસ્થા પ્રિય હોય અને ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માંગતા હોય. એટલે આ જ તત્પરતા ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત પોલીસ એ કેસમાં પણ દાખવે. બીજી વસ્તુ, એમને જે તેજાબી ભાષણ જે કહેવાય કે અયોગ્ય વક્તવ્યમાં જે રાષ્ટ્રદ્રોહનો ગુનો દાખલ કર્યો છે એ પણ બહુ સારી બાબત છે. હું એ પગલાને પણ આવકારું છું. આવા જ એક કેસમાં 10 દિવસ પહેલા એક યુવાને ભાઈ હાર્દિક કરતા 100 ગણું વધારે આક્રમક ભાષણ, પાટીદાર સમાજ વિરુદ્ધ બેફામ ગાળો, સરદાર વલ્લભભાઈને બેફામ ગાળો, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને બેફામ ગાળો, માનનીય વિરોધ પક્ષના નેતાને બેફામ ગાળો, આના વિરુદ્ધની કમ્પ્લેન્ટ CID ક્રાઇમમાં સતીશ પટેલ દ્વારા, સવર્ણ એકતા મંચના સતીશ પટેલ દ્વારા અને ભાજપના પ્રદેશ યુવા મોરચાના હોદ્દેદાર દ્વારા CID ક્રાઇમમાં એની મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે CID ક્રાઇમના ACPએ કે DCPએ એવો જવાબ આપ્યો હતો કે આ ક્લિપ તો અમારી પાસે 15 દિવસથી છે. તો એમાં એમને એક તત્પરતા ના દાખવી અને કે આ ફરિયાદ તમે રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં કરો. એટલે એ ફરિયાદ મુખ્યમંત્રીથી લઈ અને લાગતા વળગતા દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ વોઇસ ક્લિપની ઓડિયો CD સાથે 7 જગ્યાએ એને રજીસ્ટ્રેડી કરવામાં આવી છે અને એ વાતને 10 દિવસ થયા છે. તેમ છતાંય સરકારે હજુ એવી ફરિયાદ કરવાની કોઈ તત્પરતા દાખવી નથી. એટલે પહેલી વસ્તુ તો સરકાર ફક્ત ને ફક્ત કાયદા અને વ્યવસ્થાનો, પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરી અને પાટીદાર સમાજના અવાજને ડામી દેવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. હાર્દિકને ખાલી જેલમાં ના પૂરશો, ફાંસીએ ચડાવી દો. વરુણને જેલમાં ના પૂરશો, ફાંસીએ ચડાવી દો. કાં તો 9 જણને જેમ ગોળીથી મારે એમ મારી નાખો. પણ જો તમે એમ વિચારતા હોય કે આવી રીતે 9 હત્યાઓ કરી છે અને બીજી 10 હત્યાઓ કરીશું ને બીજા 50 જણને જેલમાં પૂરી દઈશું ખોટા ગુનામાં અને આ આંદોલન બંધ થઈ જશે અને અમે બચી જઈશું, તો એ સરકાર ભૂલે છે. સરકાર જોડે આજે કોઈ પ્રવક્તા નથી. એટલે આજથી 15 દિવસ પહેલા રેન્જ IG હસમુખ પટેલ સરકારના પ્રવક્તા તરીકે ટીવીમાં આવતા હતા. આજે છેલ્લા 2 દિવસથી સરકારના પ્રવક્તા તરીકે માનનીય ગંભીર સાહેબ જે SP છે રાજકોટના, એ સરકારના પ્રવક્તા તરીકેની જવાબદારી નિભાવે છે. એટલે કંઈ વાંધો નહીં, તમારે જેટલો તમારી સત્તાનો દુરુપયોગ કરવો હોય એટલો કરી લો. અમે છેલ્લી અણી સુધી લડી લઈશું અને પાટીદાર સમાજમાં એક વરુણ પટેલ મળશે કે એક હાર્દિક મળશે તો બીજા 1 લાખ હાર્દિક અને 1 લાખ વરુણ જન્મ લેશે. પણ સરકારને આનો યોગ્ય જવાબ આપવો પડશે. અને બીજી વસ્તુ, જે તમે મેચનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તો આ મેચમાં તો પોતાનો અવાજ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કેવી રીતે પહોંચાડવો
એ અમે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી પાસેથી શીખ્યા છીએ. 2014ના લોકસભાના ઇલેક્શનમાં વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના હજારો કાર્યકરોને મેદાનમાં ઘુસાડી અને ચાલુ મેચે મોદી મોદીના નારા લગાયા હતા. અને એના ઉપરથી અમે પ્રેરણા લીધી કે આપણે જય સરદારના નારા લગાવીએ. અને આજે એ લોકો માનનીય મોદી સાહેબને માનનીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કરતા મોટા સાબિત કરવાનો જે નિષ્ફળ પ્રયત્ન કર્યો છે, એના માટે પાટીદાર સમાજ, સરદાર પટેલના અનુયાયીઓ, સરદાર પટેલના વંશજો અને સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા સરદાર પટેલના ચાહકો કે જેના માટે સરદાર પટેલ પૂજનીય છે, એ સરદાર સાહેબના આ અપમાન બદલ માન્ય ગુજરાત સરકારને આવનારી સદીઓ સુધી માફ નહીં કરે. જી, ચોક્કસથી જે પ્રમાણે ખાસ આપણે વાત કરી તો તેવી જ રીતે જો વાત કરવામાં આવે તો ફોન લાઈન સાથે આપણી સાથે અતુલભાઈ પટેલ જોડાઈ ગયા છે. અતુલભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ, જ્યારે આપ પાસના પ્રવક્તા છો ત્યારે ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે ગઈકાલે જે ઘટના બની અને જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડથી લઈને અત્યાર સુધીનો જો સાર કહીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપને લાગે છે કે આ સમગ્ર જે આંદોલન છે તે દિશા વિહીન થતું જાય છે? આ આંદોલન તો દિશાવિહીન નથી થઈ રહ્યું. હું એ કહેવા માંગુ છું કે આવનારા દિવસોમાં અને આજે બી અમારે બધી ચર્ચા થઈ છે અને બધા કન્વીનરોને સાથે ચર્ચા થયા પ્રમાણે આગળ આંદોલન અમે પૂર ઝડપે સારી વેગથી અને અમારી માંગ જલ્દી સંતોષાય એવી રીતે આવનારા દિવસોમાં આંદોલન કરીશું. જી બિલકુલ. અતુલભાઈ, ખાસ કરીને જે રીતે ગઈકાલે તો પછી હાર્દિકને કેમ એવી જરૂર પડી કે એણે ખેડૂતના કપડાં પહેરવા પડ્યા અને કદાચ પોલીસને ધ્યાનમાં ના આવે તેવી રીતે સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશવાની કોશિશ કરી? તમે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી અલગ અલગ એરિયામાં જતા હોય છે અને અલગ અલગ પ્રકારની વેશભૂષા પહેરીને જતા હોય છે દેશ વિદેશમાં અને આખા ભારત વર્ષમાં. તો હાર્દિક પટેલે ખેડૂતનો વેશ ધારણ કર્યો, એમાં ક્યાં રાષ્ટ્રદ્રોહ લાગે અને ક્યાં એવો ગુનો લાગે? પણ અત્યાર સુધી જે પણ ઘટના બની તેમાં હાર્દિક પટેલે ક્યાંય શર્ટ અને પેન્ટ સિવાય દેખાયા નથી, ત્યારે ચોક્કસથી જ્યારે ખેડૂતનો વેશ ધારણ કરે તો સ્વાભાવિક છે કે પ્રશ્ન થાય. સ્ટન્ટની વાત નથી. જો કંઈક મેળવવું હોય તો કંઈક ને કંઈક પ્રયોગો કરવા જોઈએ. આને સ્ટન્ટ ના કહેવાય. જેમ કે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીએ 15 લાખ દરેક ભારતના નાગરિકના ખાતામાં જમા કરાવવાની વાત કરી હતી અને પછી ત્યારબાદ એમના જે અન્ય અમિત શાહ એમ કહું કે આ તો એક ચુનાવી જુમલા છે. એટલે હું એ કહેવા માંગુ છું કે કોઈક ને કોઈક અમારી સ્ટ્રેટેજી હોય અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમે કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા હોત અને સફળતા નિષ્ફળતા મળવાનો આમાં સવાલ ના આવે. અંતે તો અમે સફળ જ થયા છીએ. આટલું બધું સરકારી તંત્ર કામે લાગી ગયું પાટીદારોના લીધે અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમે સ્ટેડિયમમાં પણ સફળ થયા છે. સાંજે તમે જોયું હશે હજારોની સંખ્યામાં જે લાઇટો ઝબૂકી રહી હતી મોબાઈલ દ્વારા, એલઈડી દ્વારા, એ તમે નજારો જોયો જ હશે. એટલે અમે અમારા આંદોલનમાં સફળ જ થયા છીએ અને આ બીજી બધી વાતોમાં કોઈ રસ લેવાની હાલ જરૂર નથી, કારણ કે આંદોલન સફળ થયું જ છે અને થશે. આગળના દિવસોમાં અમારી માંગ સરકારે તાત્કાલિક સંતોષવી પડશે. જી ચોક્કસ. અતુલભાઈ, એક સવાલ હું આપને એ પૂછવા માંગીશ કે ખાસ જે પ્રકારે જીએમડીસી થી લઈને અત્યાર સુધીની જે ઘટના બની, ગઈકાલે જે પડદરી ખાતે જે પોલીસ કેસ દાખલ થયો છે તેવી જ રીતે વાત કરવામાં આવે તો લગભગ 3 ઓક્ટોબરે હાર્દિક પટેલે નિવેદન કર્યું હતું કે જે વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરવા જતો હતો તેને હિંમત આપતી વખતે કહ્યું હતું કે શક્ય હોય તો 3 થી 5 પોલીસવાળાને મારી નાખ. તો આ જે ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન હતું તેનો આજે પોલીસ કેસ ડીસીપી મકરંદ દ્વારા સુરત ખાતે નોંધવામાં આવ્યો છે. તો આપને લાગે છે કે આ તમામ જગ્યાએથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાર્દિકને ઘેરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે? સાચી વાત છે. કોઈ પણ સત્યના માર્ગે આગળ જઈ રહ્યો, ગાંધી ચિંત્યા માર્ગે આગળ જઈ રહ્યો હોય ત્યારબાદ એને કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ઉશ્કેરણી કરીને ગમે તે આ કૃત્ય સરકાર કરાવી રહી છે અને હાર્દિક પટેલને ગમે તે પ્રકારે સાણસામાં લઈને એને કેવી રીતે પકડવો એ આયોજન સરકાર કરી રહી છે. કારણ કે હાર્દિક પટેલ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતની અંદર જે આગળ આવી રહ્યો છે એને જે જન સમર્થન આજે પાટીદારોનું નહીં સમગ્ર સવર્ણ જ્ઞાતિઓનું અને ઓબીસી જ્ઞાતિઓનું પણ ધીરે ધીરે સમર્થન મળતું જાય છે. આ બધું જોઈને સરકારના પેટમાં તેલ રેડ્યું એવું હાલ લાગી રહ્યું છે. એટલે સરકાર એને તાત્કાલિક ઉગતા દુશ્મનને ડામવા માંગી હોય એ આ એક કાર્યવાહી થઈ રહ્યો એના અનુલક્ષીને મને લાગી રહ્યું છે. જી બિલકુલ. આભાર અતુલભાઈ, જે પ્રમાણે આપે માહિતી આપી તે બદલ. દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો. આ વિશેષ રજૂઆતમાં લઈએ એક બ્રેક. I've heard St. Thomas is very pretty. I've heard the Central Park is a great hangout. So,
Whatever I've heard, I'm going to see, I'm going to go, I'm going to do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. આ શિયાળામાં પેસ થઈ ગયો છે વધુ મોટો. હવે પેસ પર મેળવો 25 ગ્રામ એક્સ્ટ્રા. આપણી ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ કેટલી સ્વીટ હોય છે ને. જુઓ, કોઈને પણ ડિસ્ટર્બ કરવું જરાય પસંદ નથી. સો સ્વીટ. પણ ટીવી જોતી વખતે શું થઈ જાય છે ઇન્ડિયન વેલ્યુઝને? હવે નહીં થાય, કારણ કે વિડીયોકોન D2H છે હેડફોન્સની સાથે. બસ પ્લગ ઇન કરો, કોઈને ડિસ્ટર્બ ન કરો અને ઇન્ડિયન વેલ્યુઝને મેન્ટેન કરો. વિડીયોકોન D2H ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ માટે. મને આરસ છે. આના માટે વૈદ્યઋષિનો અશ્કલ્પ એક સેફ અને ક્લિનિકલ ટેસ્ટેડ આયુર્વેદિક ફોર્મ્યુલા છે. વૈદ્યઋષિનો અશ્કલ્પ. કોલ 011-2553-2553. સમાચારોની અડધી સફર. રોજ બપોરે નેશનલ ખબર. લંચ સાથે હોટ ન્યૂઝ. જુઓ બપોરે 1 કલાકે લંચ ટાઈમ માત્ર VTV ન્યૂઝ પર. બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. જે પ્રમાણે આપણી ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે ખાસ કરીને RK રાજપૂત સાહેબ, હું આપની પાસે આવીશ. આપને પૂછવા માંગીશ કે ખાસ જે રીતે આ ઘટના બની સપ્ટેમ્બરમાં અગાઉ ખાસ કરીને અમદાવાદથી કેટલાક પ્રયત્ન થયા હતા પોલીસ કેસ દાખલ કરવાના, તો તેવી જ રીતે જો વાત કરવામાં આવે તો આજે સુરતમાં કેસ દાખલ થયો છે આત્મહત્યા મુદ્દે જે 3 થી 5 પોલીસને મારી નાખો તે બાબતે. તો ખાસ કરીને શું તફાવત જોવા મળે છે અહીંયા? એક્ઝેક્ટલી હું કહીશ કે એ બી બહુ નવાઈની વાત છે, કારણ કે અત્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ જે રાજદ્રોહની ફરિયાદ નોંધાઈ છે એ તો હમણાં નોંધાઈ છે. હમણાં જે એમણે થોડા દિવસ પહેલા નિવેદન આપ્યું કે 4-5 પોલીસવાળાને મારી નાખવા જોઈએ સુસાઇડ કરવા કરતા. બટ હું એમ કહીશ કે આ જે રાજદ્રોહના ગુનાની જે ફરિયાદની વાત છે એ અમે 9 સપ્ટેમ્બરની બી પહેલા અમે તો આપી હતી. 9 સપ્ટેમ્બરે અમે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક ફરિયાદ આપી હતી, જેની અંદર હાર્દિક પટેલના એવા નિવેદનો હતા કે જે અત્યારે સુરતમાં જે નિવેદનના કારણે ગુનો નોંધ્યો છે એના કરતા પણ ગંભીર નિવેદનો ઓલરેડી એ પહેલા આપી ચૂક્યો છે. મતલબ જે રાજ્યદ્રોહ પ્રકારનો ગુનો ગણી શકાય. તો અમે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નરેન્દ્ર ગઢવી વતી મતલબ અમે ફરિયાદ દાખલ કરવા ગયા હતા. ત્યારે પોલીસે અમને એવું કહ્યું હતું કે અમે ગુનો નહીં નોંધીએ, કારણ કે એ લોકોએ અમને એમ પણ કહ્યું હતું કે અમે જાણીએ છીએ ગુનો બને છે પણ ગુનો નહીં નોંધીએ કારણ કે ઉપરથી પ્રેશર છે. એના પછી અમે ડીસીપીને રજૂઆત કરી હતી, તો ડીસીપીએ બી અમને નતા સાંભળવામાં આવ્યા. ત્યાંથી અમે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ રજની પટેલ સાહેબને મળ્યા હતા, નીતિન પટેલને મળ્યા હતા. એ લોકોએ અમને ઓપનલી કહ્યું હતું કે એ લોકોને બધી ખબર છે ગુનો બને છે. ત્યારે એ લોકોએ પણ મતલબ ગુનો મતલબ શું કહેવાય આગળ એ લોકો હેલ્પલેસ છે એવી રીતે વાત કરી અને ગુનો ના નોંધવા માટે અમને કહ્યું હતું. ધેન આફ્ટર મતલબ અમે હાઈકોર્ટની અંદર એક ફાઇલ કર્યો હતો કેસ કે હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ રાજદ્રોહનો ગુનો નોંધવામાં આવે. ત્યારે હાઈકોર્ટે એવું ડિસિઝન આપ્યું હતું કે જો આ સમગ્ર ઘટનામાં ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે અને હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ જો રાજદ્રોહનો ગુનો બનતો હોય તો ગુનો નોંધવામાં આવે. હવે મને ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે અહીંયા સુરત પોલીસે હાર્દિક પટેલે એવું કહ્યું છે કે 4-5 પોલીસવાળાને મારી નાખવા જોઈએ, એટલે સુરત પોલીસવાળાને એવું લાગ્યું છે, સુરત પોલીસને અને ત્યાંના કમિશનરને અસ્થાનાને, કે આ રાજદ્રોહનો ગુનો બને છે અને રાજદ્રોહનો ગુનો એમને નોંધી દીધો છે. તો આનાથી પણ વધારે ગંભીર વાતોના વિડીયો સીડી સાથે અમે કહી રહ્યા છીએ કે કારણ કે હાર્દિક પટેલ દ્વારા એના પોતાના એક જુનાગઢ ખાતેના ભાષણમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભગતસિંહે જેમ પાર્લામેન્ટની અંદર બોમ્બ ફેંક્યો તો એમ પાટીદારો પણ જો પાર્લામેન્ટમાં બોમ્બ મૂકવાની તાકાત ધરાવે છે અને જે દિવસે મૂકશે એ દિવસે બહુ મોટું નુકસાન થશે. આ રીતના વર્ડિંગ યુઝ થયા હતા હાર્દિક પટેલ દ્વારા. એના સિવાય એ એમ પણ એક સ્ટેટમેન્ટમાં પોતાના બોલે છે કે ભાઈ પોલીસવાળાઓના હાથ તાટિયા તોડી નાખવા જોઈએ અને એવી ઘણી બધી વાતો જે એમણે પોતાના મતલબ શું કહેવાય ઇન્ટરવ્યુઝમાં કહેલી છે કે જેની અંદર રાજ્યની સામું એ બળવો કરી રહ્યા છે, રાજ્ય સરકારની સામું બળવો કરી રહ્યા છે અને દેશની નુકસાન પહોંચાડવાની વાત કરી રહ્યા છે, દેશની ગરિમાને નુકસાન પહોંચાડવાની વાત કરી રહ્યા છે. તો આવા મુદ્દાઓ તો અમે આપ્યા છે. તો અમદાવાદ પોલીસવાળા નથી નોંધતા, અમદાવાદ કમિશનર જે પણ શિવાનંદ ઝા સાહેબ છે એમને કદાચ ખ્યાલ નથી આવતો કે આ રાજદ્રોહ કહેવાય અને સુરતના કમિશનર અસ્થાના જે છે એમને ખ્યાલ આવે છે. એટલે એક્ઝેક્ટલી મારો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ અમદાવાદ
કમિશનર અને સુરત કમિશનરને કાયદાની સમજમાં લાગે ફેર લાગે છે. એમાં હું તમારું ધ્યાન દોરવા માંગીશ કે અચાનક જ કેટલાય દિવસોથી કોઈ ફરિયાદો નહીં, કંઈ નહીં, અચાનક કાલે ધરપકડ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાંથી એક જ સમયે એક જ સાથે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે છે. એક જ પોલીસ સ્ટેશનમાં થઈ જાય, સુરતમાં થઈ જાય, રાજકોટમાં થઈ જાય, હા, રાજકોટમાં થઈ જાય. બરોબર છે, કદાચ અમદાવાદમાં થાય. એક સાથે પ્રી પ્લાન કરી અને આખું તંત્ર કાયદા અને વ્યવસ્થા પ્રમાણે ચાલતું જ નથી, ન્યાયની પ્રણાલી પ્રમાણે. અત્યારે સીએમઓ જે ઓર્ડર આપે, સીએમઓ માંથી જે ઓર્ડર પોલીસને આવે છે એ જ કાયદો અને વ્યવસ્થા છે. અને હું તો માનનીય પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને, મને તો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર ખરેખર બહુ ગૌરવ છે કે આજે જો વિશ્વમાં કોઈ પણ પ્રજાતિ જો સુરક્ષિત હોય તો એ પોલીસ અને ડિફેન્સના કારણે છે. એટલે પોલીસ એ માનનીય છે, પણ પોલીસ ભૂતકાળમાં ગુજરાત સરકારનો હાથો બની ચૂકી છે અને એના માનનીય અધિકારીઓ એની સજા ભોગવી ચૂક્યા છે. હું પોલીસને એક વિનંતી કરવા માંગીશ કે પોતાની ફરજ ના ચૂકે, કાયદો અને વ્યવસ્થાની બહાર જઈ અને સીએમઓના ઓર્ડર પ્રમાણે કાયદો વ્યવસ્થાની બહાર જઈ અને કાયદાનો દુરુપયોગ ના કરે. ફરીથી આ ગુજરાત સરકાર પોલીસનો એકવાર ફરી ભોગ લેવા જઈ રહી છે, કારણ કે આમાં ગુજરાત સરકારને નહીં થાય. જ્યારે કંઈ પણ થશે ત્યારે ગુજરાત સરકારને નહીં થાય અને નિર્દોષ પોલીસનો ભોગ લેવાઈ જશે. વરુણભાઈ, અહીંયા આપણે એ પૂછવા માંગીશ, વરુણભાઈ આપણે એ પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે આપ કહો છો કે ડિફેન્સને અમે માન આપીએ છીએ, પોલીસને અમે માન આપીએ છીએ, અને ત્યારે જ પછી હાર્દિક પાસેથી તે નિવેદન નીકળે છે કે જો શક્ય હોય તો 3 થી 5 પોલીસવાળાને ઉડાવી દેવા જોઈએ. શું કહેશો? હજુ પહેલું એ નિવેદન કેટલું સાચું છે કે ખોટું છે એનું કોઈ સ્પષ્ટીકરણ થયું નથી. એ નિવેદન ક્યારે આપ્યું છે, કયા સમયે આપ્યું છે, એ કોઈ શું કહેવાય કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સની કમાલ નથી કે એ બોલ્યો છે કે નથી બોલ્યો. જ્યાં સુધી આ દરેક વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણ ના થાય ત્યાં સુધી એના ઉપર ટિપ્પણી, હા, ઇટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. then after I can tell something about that. નહીં, પણ હા એ બરાબર છે, પણ સપોઝ ગુનો નોંધ્યા પછી ઇન્વેસ્ટિગેશન અને બીજી વસ્તુ, કદાચ મારા વડીલ ધારાશાસ્ત્રી છે, હું એમનું એક ધ્યાન દોરવા માંગીશ કે કોઈ પર્સનલ ડિસ્કશનમાં હું તમે પર્સનલ ડિસ્કશન કરીએ છીએ અને એને કોઈએ કેમેરામાં કેપ્ચર કરી લીધું છે અને એમાં મેં કદાચ તમને 2-4 પર્સનલી ગાળો આપી છે, તમને એમ કીધું છે કે આ 2-4 જણને મારો, તો એ પર્સનલ ડિસ્કશન છે, ઇટ ઇઝ નોટ અ પબ્લિક ડિસ્કશન. આજે પાર્લામેન્ટમાં બોમ્બ મૂકવાની વાત છે એ તો ઓપનલી કહેલી છે, એ ઓપનલી. પણ હું એમ કહેવા માંગુ છું, આપ જે આ અનામતનું આંદોલન લડો, મને તો કોઈ અનામતના આંદોલન સામે મને બી વાંધો નથી, કોઈને કઈ વાંધો નથી. તમે તાજમહેલ માંગો, પણ તમે દેશની પાર્લામેન્ટમાં બોમ્બ મૂકવાની તાકાત રાખો છો, એવું વર્ડિંગ યુઝ કરવાની ક્યાં જરૂર છે તમારે? એવું કદાચ એવું બોલ્યું હોય કે તાકાત રાખીએ છીએ, ચોક્કસથી આ મુદ્દે આગળ પણ આપણે વાત કરીશું. ખાસ કરીને આપણે બંનેને, આર.કે. રાજપૂત તેમજ વરુણભાઈ, આ બંનેને આપણે સાથે રહીએ ત્યારે એક આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સુરતથી ધાર્મિકભાઈ માલવિયા, સહ કન્વીનર પાસ સુરત. ધાર્મિકભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે આજે ઘટના બની છે, લગભગ 13 દિવસ પછીની આ ઘટના કહેવાય કે જેમાં ડીસીપી દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે હાર્દિકની વિરુદ્ધમાં, જે આત્મહત્યા વખતે જે મુદ્દો હતો તે જ મુદ્દાને લઈને, ત્યારે આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? માત્ર હું એટલું જ કહી શકીશ, આ પોલીસની સરકારી તંત્રની નગ્નતા છે. કાયદાનું કામ કરવાની જે વાત છે બિલકુલ ખોટી છે. ગુજરાતની અંદર પૂરેપૂરી હિટલરશાહી ચાલી રહી છે, કાયદાનું સારેઆમ અપમાન થઈ રહ્યું છે. આ એનું એક સ્પષ્ટ ઉદાહરણ સરકારે પૂરું પાડ્યું છે. જી બિલકુલ, જે પ્રમાણે આપે જણાવ્યું કે કાયદાનું કામ કરે તો જ તે યોગ્ય કહેવાય. આપ બંનેનો આભાર. ખાસ કરીને આપણે જે વાત કરતા હતા, તો રાજપૂત સાહેબ, આપને હું પૂછવા માંગીશ કે આ કેસમાં, જે ખાસ કરીને સુરતના કેસમાં જે રીતે આજે એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે લગભગ 15 દિવસ પછી, તો કાયદાકીય રીતે તેમાં શું થઈ શકે? એક્ઝેક્ટલી સુરતવાળા કેસમાં જે એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે આજે, એટલે એ મુદ્દા પર પોલીસે કરી છે કે ભાઈ એમણે 4-5 પોલીસવાળાને મારવાની વાત કરી છે. એટલે એક્ઝેક્ટલી પોલીસ હવે એના પુરાવા ભેગા કરશે. સપોઝ જો એમને વિડીયોગ્રાફીથી ખબર પડી હશે તો એ પછી એફએસએલમાં મોકલશે અને પ્રૂવ થશે કે આ સાચું છે વિડીયો, તો પછી એના વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરશે તપાસના અંતે. અને પછી જ્યારે કોર્ટની અંદર કેસ ચાલશે અને કોર્ટની અંદર સાબિત થશે કે ભાઈ હાર્દિક પટેલે આવો ગુનો કર્યો છે, તો એ મુજબ કોર્ટની અંદર મતલબ જે જજ હશે એ સજા આપી શકે છે. એટલે પણ આમાં રાજદ્રોહનો ગુનો એક ગંભીર ગુનો ગણાય છે. એમાં 3 વર્ષથી લઈને આજીવન કેદ સુધીની સજાની જોગવાઈઓ છે. પણ એ કેવા પ્રકારનો એમણે રાજદ્રોહ કર્યો છે એ બધું મતલબ શું કહેવાય ફેક્ટ્સના આધારે કોર્ટ ડિસાઇડ કરશે.
જી બિલકુલ, અને આ જ પ્રશ્ન જો હું આપને પૂછવા માંગુ વરુણભાઈ કે આ રીતે જ્યારે ઘટના બની છે, વારંવાર નિવેદનો નવા આવી રહ્યા છે હાર્દિક તરફથી, ત્યારે આપને શું લાગે છે? એમાં કઈ નિવેદનો કોઈ નવા આવી રહ્યા હોય એવું મને તો લાગતું નથી. હવે મીડિયાને અને સરકારને કે બીજા લોકોને કંઈ લાગતું હોય તો એમનું અંગત મંતવ્ય છે. અને નિવેદનો, અમારી લડાઈ તો સ્પષ્ટ છે કે અમારે અનામત જોઈએ છે, અને અનામતની લડાઈમાં જે અમારા યુવાનો ભોગ બન્યા છે, સરકારે પ્રી પ્લાનથી એક જ પેટર્નથી જે 9 યુવાનોની હત્યા કરી છે, અમારી બહેનો ઉપર, માઓ ઉપર સરકારે એક જ પેટર્નથી એક જ સમયે પ્રી પ્લાનિંગથી જે દમન ગુજાર્યો છે, ગુજરાત સરકાર એક જ સમયે એક જ પેટર્નથી આખા ગુજરાતના પાટીદાર સમાજમાં એક જ સાથે જે વાહનોની તોડફોડ કરી છે, અમારા ઘરમાં આવી અને પાટીદારોની અસ્મિતા લૂંટવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે આ બધું તમે એમાં જોઈ શકો છો કે એક જ પેટર્નથી એક જ સમયે અને એક જ સ્ટાઇલથી આખા ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકારના ઈશારે એ થયું છે. એટલે એમાં અમને ન્યાય મળે. અનામતની લડાઈ, અનામત અમે લઈને રહીશું, સરકારને આપવી જ પડશે. આ સરકાર નહીં આપે તો બીજી સરકાર આવશે, એ આપશે, પણ અનામત અમે લઈને જ રહીશું અને સરકારને આપવી જ પડશે. એના માટે કદાચ 2 વર્ષ નહીં 20 વર્ષ લડત લડવી પડશે તો લડીશું, 20 વર્ષ નહીં કદાચ 200 વર્ષ લડત લડવી પડશે તો લડીશું. અમે તો માં ઉમિયા અને માં ખોડલની સોગંદ ખાઈને પ્રણ લઈને નીકળ્યા છીએ કે પાટીદાર સમાજને જ્યાં સુધી અનામત નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે જપ કરીને બેસવાના નથી. અને જે પણ રાજ્ય સરકાર હોય, રાજ્ય સરકારને પણ અમે શાંતિથી બેસવા દેવાના છીએ. રાજ્ય સરકારને જેટલા કેસો કરવા હોય અમારી ઉપર, જેટલો કાયદાનો દુરુપયોગ કરવો એ કરી લે. 9 ભાઈઓની હત્યા કરી છે, 10મા વરુણની કરી લે. માંગીશ જે પ્રમાણે આપણા કાર્યક્રમના સમયની મર્યાદા છે. દર્શક મિત્રો, ખાસ એટલી વાત ચોક્કસ છે કે અનામતમાં હવે જે પ્રમાણે એક તરફ પાટીદાર તો એક તરફ રાજ્ય સરકાર, હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગળ કાયદાકીય રીતે શું શક્ય બને છે. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું. આપ બંને મહાનુભાવ રાહુલભાઈ રાજપૂત તેમજ વરુણ પટેલ આવ્યા તે બદલ આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. कुछ बदल गया है. Check it out. अब लक्स में भरा बेमिसाल फ्रेंच रोजेस का बेस्ट एवर लक्स परफ्यूम. देखा लक्स परफ्यूम का असर. बेस्ट एवर लक्स परफ्यूम, नया लक्स. ભાભી આટલા મેલા કપડા વ્હીલ ટ્રાય કરો. વ્હીલ નવો છે અને વધારે સારો છે, પણ મારા પાવડર કરતા તો નહીં. શું તારો વ્હીલ આવા ફીણ આપશે? આના કરતા સારી રીતે મેલ કાઢી શકે છે. જો આને કહેવાય સફાઈ. ઊંડે સુધી સફાઈ. મેં આપણી બાલદીઓ બદલી નાખી હતી ભાભી. હવે તો તમારો પાવડર બદલવાનો વિચારો. નવા વ્હીલની હજારો લીંબુઓ જેવી શક્તિ આપે ઊંડે સુધી સફાઈ. બદલી નાખ્યો. પેટમાં દુખે છે. અહીં બહારના પિઝા, બર્ગર છે, દુખવાનું તો છે જ. પપ્પા, તમને પણ પેટમાં આવું દુખતું હતું? આજકાલ ભોજન જ નહીં, જંતુઓ પણ બદલાઈને તાકાતવાન બની ગયા છે. આ અહીંથી અહીં, પછી ડાયરિયા અને પેટનો દુખાવો તો RSPH લંડનની માન્યતા સાથે નવો લાઈફ બોય 10 ઇન્ફેક્શન વાળા તાકાતવાન જંતુઓ સામે સુરક્ષા. આપણી ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ કેટલી સ્વીટ હોય છે ને. જુઓ, કોઈને પણ ડિસ્ટર્બ કરવું જરાય પસંદ નથી. સો સ્વીટ. પણ ટીવી જોતી વખતે શું થઈ જાય છે ઇન્ડિયન વેલ્યુઝને? હવે નહીં થાય, કારણ કે વિડીયોકોન D2H છે હેડફોન્સની સાથે. બસ પ્લગ ઇન કરો, કોઈને ડિસ્ટર્બ ન કરો અને ઇન્ડિયન વેલ્યુઝને મેન્ટેન કરો. વિડીયોકોન D2H, ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ માટે. દરેકના ચહેરા પર એક ખાસ ગ્લો, કારણ કે ડવ છે હવે ફક્ત 24 રૂપિયામાં. શિવસૈનિકો દ્વારા બીસીસીઆઈની ઓફિસમાં હલ્લાબોલ. ભારે હંગામા બાદ બીસીસીઆઈ અને પીસીબી વચ્ચે બેઠક રદ. ઉધમપુર બ્લાસ્ટમાં માર્યા ગયેલા ટ્રક ડ્રાઈવરની અંતિમ યાત્રા નીકળી. પાકિસ્તાનના ઝંડા ફરક્યા. હુરિયત દ્વારા શ્રીનગર બંધ. પ્રથમ 2 તબક્કામાં એનડીએને 81 માંથી 57 બેઠક મળશે. અમિત શાહનો બહુમતીનો દાવો. મહાગઠબંધન પર પણ કર્યા પ્રહાર. કેન્સરગ્રસ્ત બિહારને તાત્કાલિક સારવારની જરૂરિયાત. સાક્ષી મહારાજનું નિવેદન.
હાર્દિક પટેલની મુશ્કેલીમાં થશે વધારો. સુરતમાં